کہ احسن اقبال نے کراچی گرین لائن منصوبے کا علامتی افتتاح کر دیا۔ رینجرز اور لیگی رہنماؤں کے درمیان دھکم پیل ہوئی۔ گرین لائن بس منصوبہ ہم نے شروع کیا تھا، احسن اقبال کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا۔ افتتاح ہو چکا، وزیر اعظم آنے کی تکلیف نہ کریں، محمد زبیر کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر کیا گفتگو کی، آئیے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس حکومت کو یہ گمان تھا کہ یہ منصوبہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا منصوبہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ سیاسی انتقامی کارروائی کی گئی۔ یہ ظلم مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں تھا، یہ کراچی کے عوام کے ساتھ تھا۔ جب ہم اس منصوبے کے افتتاح کے لیے یہاں پہنچے تو حکومت نے بدترین ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا اور ان مسلم لیگ نون کے کارکنوں اور صحافیوں کے اوپر رینجرز کو حملہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور آپ کے سامنے میرا یہ ہاتھ موجود ہے جو اس ریاستی تشدد کے نتیجے میں زخمی ہوا، اور مجھے خوشی ہے کہ کراچی کے گرین لائن منصوبے کے افتتاح میں میرے لہو کے قطرے بھی شامل ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ فوج کی قیادت اس بات کا نوٹس لے گی۔ جس چیز کا افتتاح کل عمران خان کرنے آ رہے ہیں وہ تحفہ ہے میاں محمد نواز شریف کا، اور آج اس کا ہم نے افتتاح کر دیا ہے۔ تو عمران خان صاحب، آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، افتتاح ہو چکا ہے۔ جنہوں نے افتتاح کرنا تھا ان کی آپ تختی نہ ہٹائیں آ کے۔ سندھ حکومت نے حسب توقع اور حسب تاریخ کراچی کے اوپر ایک پیسہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں کری، اور یہ لائن بھی وفاق کے پیسوں سے بنی تھی۔ سندھ حکومت نے اس نے اپنا حصہ نہیں ڈالا۔ یہ 18 ارب روپے کی یا 20 ارب روپے کی لائن تھی، جو لاہور میں بی آر ٹی بنی ہے وہ 27 ارب کی بنی ہے، جو اسلام آباد میں بنی ہے وہ 35 ارب کی بنی ہے، لیکن جو پشاور میں بنی ہے، جو صرف جتنی لاہور جتنی لمبی ہے، وہ 125 ارب روپے کی بنی ہے۔ اسی معاملے پر بات کر لیتے ہیں۔ لیاقت رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت، آج نون لیگ نے علامتی افتتاح کر دیا ہے، جبکہ کل وزیر اعظم آ رہے ہیں اس کا افتتاح کرنے کے لیے۔ جی بالکل، کل وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے گرین لائن منصوبے کا افتتاح کرنا ہے، لیکن آج مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال، سابق گورنر محمد زبیر، مفتاح اسماعیل اور دیگر رہنما یہاں علامتی افتتاح کے لیے پہنچے، کیونکہ احسن اقبال کا کہنا تھا یہ مسلم لیگ نون کا منصوبہ ہے اور اس لیے آج ہم نے اس کا افتتاح کر دیا ہے۔ احسن اقبال اور دیگر رہنما جب یہاں پہنچے تو یہاں رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری کو پہلے سے ہی تعینات کیا گیا تھا، اور جو گرین لائن منصوبے کا جو یہاں فلائی اوور بنا ہوا ہے اس پر رینجرز کے اہلکار موجود تھے۔ جب علامتی افتتاح کے لیے جیسے ہی احسن اقبال آگے تھے وہاں قریب پہنچے تو رینجر اہلکاروں نے، جو ڈنڈا بردار رینجر اہلکار تھے، انہوں نے دیوار بن کے سب کو روک لیا۔ دھکم پیل شروع ہو گئی، جس میں ایک دو رینجر اہلکاروں نے جذباتی ہو کر ہلکا پھلکا لاٹھی چارج بھی کیا، اور اسی دھکم پیل میں احسن اقبال کی 2 انگلیوں پر زخم آئے، جبکہ ایک خاتون رہنما پروین بشیر کے ہاتھ پر بھی ہلکا سا زخم آیا۔ یہ دھکم پیل تقریباً 15 سے 20 منٹ کے دوران جاری رہی کہ ایسی صورتحال ہو، لیکن آج وہ رینجرز کہ جس نے پاکستان میں اور کراچی شہر میں دہشت گردوں کا کلا کما کرنا ہے، آج اس رینجر کے ہاتھوں ایک سابق وزیر داخلہ کا اگر خون بہا ہے تو یہ شرم کی بات ہے اس رینجر کے لیے، یہ شرم کی بات ہے اس حکومت کے لیے کہ یہ نہتے سیاسی کارکنوں پہ تو ظلم کرتی ہے، لیکن وہ لوگ جو ریاست پہ حملہ آور ہوتے ہیں، وہ لوگ جو پولیس کے اہلکاروں کو مارتے ہیں، وہاں پر ریاست جو ہے وہ بے بس نظر آتی ہے۔ سیالکوٹ جیسے واقعے آتے ہیں اور یہ ریاست بے بس آتی ہے نظر، لیکن اس ریاست کا سارا زور نہتے سیاسی کارکنوں پہ چلتا ہے جو پرامن سیاسی کارکن ہیں۔ یہ جتھے والے نہیں ہیں، یہ مسلح لوگ نہیں ہیں،
लेकिन इन मुसल्लह रियासती इदारों का जोर इन गैर मुसल्लह सियासी कारकुनों पर चलाकर आप किस बात का रौब कायम कर रहे हैं? जहां पर जो जत्थे रियासत को चैलेंज करते हैं वहां तो आपका जोर हमने देखा है नहीं चलता। आपका सारा जोर हम पर चलता है। जो लोग जत्थों की सियासत नहीं करते, जो लोग बैलेट की सियासत करते हैं, लेकिन मैंने पहले भी गोली खाई है। आज अगर लाठियां खा के फिर मेरा लहू कराची की धरती पे गिरा है तो मुझे इस पे कोई पशेमानी नहीं है, मुझे फख्र है इस पे। हमने सिंध के अंदर जो तरक्की, भाई खामोश, हमने सिंध के अंदर जो तरक्की का सफ़र शुरू किया था उसको इस हुकूमत ने बर्बाद कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कराची से हैदराबाद मोटरवे बनाई, जिसने कराची और हैदराबाद को जुड़वां शहर बना दिया है। हमने सक्खर से मुल्तान मोटरवे मुकम्मल की और 2018 में उस हैदराबाद सक्खर मोटरवे का टेंडर कर दिया। और अगर ये हुकूमत उस मंसूबे को ना रोकती तो 2021 तक हैदराबाद सक्खर मोटरवे भी मुकम्मल हो जाती। इसी तरह कराची के अंदर हमने वफाकी हुकूमत से K4 पानी के बिजली के लिए, पानी के मंसूबे के लिए, जिसमें वफाकी हुकूमत का शेयर 1/3 था, उसको बढ़ाकर निसफ किया और 12.5 अरब रुपया सिंध की हुकूमत के हवाले किया। मैं आज फिर कहना चाहता हूँ कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरा बचपन कराची में गुजरा है। ये कराची में जब हबीब बैंक टावर की बिल्डिंग बनी है तो कराची से मशरक में ऐसी कोई और इमारत नहीं थी। कराची की मईशत को आज शंघाई, हांगकांग और सिंगापुर की मईशत के हम पल्ले होना चाहिए था, लेकिन कराची को नज़रअंदाज किया गया, सिंध को नज़रअंदाज किया गया। सिंध और कराची हम एक ही माने में बोलते हैं, अलहदा नहीं करते। लिहाजा मैं समझता हूँ कि कराची को 4 चीज़ों की ज़रूरत है: पानी, बिजली, सफाई और अमन। अगर ये 4 चीज़ें कराची को दे दी जाएं तो कराची वालों के अंदर इतना एंटरप्राइज़ है कि वो कराची को शंघाई के मुकाबले का शहर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी हुकूमतें आईं, जिनको कराची से वोट मिला, उन्होंने कराची से वोट तो लिया लेकिन बिजली, पानी, सफाई और अमन के लिए कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं मिला, लेकिन 2013 में हमने सबसे पहले आके कराची के अमन को तरजीह दी। वो कराची शहर जहाँ पे कोई मर्द घर से निकलता था तो उसकी बीवी, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी मुसल्ले पर बैठ जाती थी कि या अल्लाह खैर मेरा शौहर, मेरा बेटा, मेरा भाई शाम को खैरियत से वापस आ जाए। उस कराची में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अमन कायम करके दिखाया। 200 से ज़्यादा बड़े कारखाने जो बंद हो गए थे वो दोबारा चालू हुए। कराची की मईशत का पहिया दोबारा चालू हुआ और इंशाअल्लाह अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो हम फिर कराची को, जैसे मैंने कहा कि शंघाई के हम पल्ला बनाने के अपने मिशन पर काम करेंगे और कराची के लिए बिजली, पानी, सफाई और अमन के कायम करके और फराहम करके कराची को दुनिया के सामने बेहतरीन शहर बनाएंगे ताकि
कराची और सिंध भी खुशहाल हो और कराची और सिंध की खुशहाली से पाकिस्तान भी खुशहाल हो। अब मैं ज़ुबैर साहब, गवर्नर ज़ुबैर साहब जो इस मंसूबे की वफाकी हुकूमत की तरफ से निगरानी करते रहे, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो चंद अल्फाज इस मौके पर ज़रूर आपसे बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हम सबको शुक्र, सबसे पहले तो आज का दिन जो है वो खुशी का दिन है हमारे लिए, और हम इस वजह से एहसन इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं और सब कारकुन यहाँ मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज जिस चीज़ का इफ्तिताह कल इमरान खान करने आ रहे हैं वो तोहफ़ा है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, और आज उसका हमने इफ्तिताह कर दिया है। तो इमरान खान साहब, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, इफ्तिताह हो चुका है। जिन्होंने इफ्तिताह करना था उनकी आप तख्ती ना हटाएं आके। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो एक मंसूबा था जो कि मियाँ नवाज शरीफ ने कराची के लिए दिया, और इसकी तकमील होनी थी दिसंबर 2018 में। अब इतनी निकम्मी हुकूमत आई है जिसको बिठा दिया गया है कि इनको 3 साल, 3.25 साल लगे उसको 10% को मुकम्मल करने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें फ़ख्र है, ग्रीन लाइन मंसूबा कराची के अवाम को PMLN ने दिया है। 2 मंसूबों, एक मंसूबे का K4 का जिक्र किया था, पानी का मंसूबा जो हमने शुरू किया था, और लियारी एक्सप्रेस वे, उसमें भी हमारा 50% कंट्रीब्यूशन है कराची के लिए। यहाँ के जो पावर प्लांट्स लगे, LNG टर्मिनल्स लगे, मिफ्ता इस्माइल साहब बैठे हुए हैं, वो शायद और वजाहत कर देंगे। ये कराची के लिए हमारे बहुत मंसूबे थे, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज था जिस पर हमें फ़ख्र है, 2013 सितंबर में जिसका इब्तिदा किया गया था ऑपरेशन कराची का, अमन लाने के लिए। एक दफ़ा अमन आ गया था तो आपने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू हो गई थी, सोशल एक्टिविटी भी शुरू हो गई थी, कल्चरल एक्टिविटी भी शुरू हो गई थी, और हमारी मौजूदगी में PSL का फाइनल कराची में हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा एक कराची में जो 2013 में कुछ सोच भी नहीं सकता था। तो हमने इफ्तिताह कर दिए एक बार फिर इमरान खान साहब के लिए। आज सुने वो टेस्ट रन के लिए भी काफ़ी लोग आए हुए थे, वज़ीर, गवर्नर साहब। तो मेरा ख्याल है कि ये हम कर चुके हैं इफ्तिताह, उसका फॉर्मल इफ्तिताह। ये जो मार खा के, और ये हमारी कारकुन है औरत हमारी, इनको मार पड़ी है, इनको डंडे मारे गए। तो जो हमारे साथ हुआ है, एहसन इकबाल साहब तो आगे थे, जो पीछे हमारे साथ हुआ है कि इतने धक्के और इतने डंडे, मेरा ख्याल है थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था। और हम कहीं ऊपर भी नहीं जा रहे थे, हम इसी फुटपाथ पर आगे जाके इफ्तिताह कर रहे थे। एक पट्टी थी जिसको हमने काटना था, और वो हमने कर दिया, अल्लाह का शुक्र है, हम मुतमईन हैं। ग्रीन लाइन के जो हकदारान थे उन्होंने आज उसका इफ्तिताह कर दिया। देखिए एक दो बातें मैं करूंगा, एक दो बातें मैं करूंगा। एक तो ये आप जानते हैं कि जितनी भी पाकिस्तान में BRT लाइनें लगी हैं वो सूबे की हुकूमत में बनी हैं। जो लाहौर में BRT लगी है वो पंजाब हुकूमत ने बनाई थी। जो पेशावर में पाकिस्तान की महंगी तरीन BRT बनी है वो KP हुकूमत ने बनाई थी। लेकिन सिंध हुकूमत ने हस्ब तवक्को और हस्ब तारीख कराची के ऊपर एक पैसा खर्च करने की तौफीक नहीं करी, और ये लाइन भी वफाक के पैसों से बनी थी। सिंध हुकूमत ने इसने अपना हिस्सा नहीं डाला। तो एक तो ये पहले बात हो जाए कि वफाक के पैसे से बनी है। दूसरी बात जो मैं आपको बता दूं कि ये 18 अरब रुपए की या 20 अरब रुपए की लाइन थी। जो लाहौर में BRT बनी है वो 27 अरब की बनी है, जो इस्लामाबाद में बनी है वो 35 अरब की बनी है, लेकिन जो पेशावर में बनी है, जो सिर्फ जितनी लाहौर जितनी लंबी है, वो 125 अरब रुपए की बनी है। जितनी BRT नवाज शरीफ ने बना के दी है आपको, वो तमाम 5 की कॉस्ट अकेले इमरान खान की एक पेशावर की BRT की कॉस्ट है। तो ये याद रखिएगा। तो ये आपको बता देगा कि नाअहल भी कौन है, और जो नाअहल है वही चोर है। अब दूसरी बात सुन लें कि कराची वालों को एहसन भाई ने बात करी कि अमन नवाज शरीफ ने दिया, कोई एहसान नहीं दिया, ये हुकूमत का फ़र्ज़ था। लेकिन दूसरी हुकूमतें अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं करती। इमरान खान ने कराची के अंदर जो 55 रुपए की चीनी मिलती थी आपको, आज 100 रुपए के ऊपर दे रहा है। जो 30 रुपए का आटा मिलता था, आज 70 रुपए का दे रहा है।
پورے پاکستان کو اس نے غریب کر دیا ہے اور پورے پاکستان کو مقروض کر دیا ہے. تو یہ بات بھی مجھے کرنی تھی. بہت شکریہ. یہ دیکھیے جی ہاں ٹھیک ہے. دیکھیے میں یہ بات کراچی کے عوام پر چھوڑتا ہوں. کراچی کے عوام اس بات کے گواہ ہیں کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی ہے تو گرین لائن کا انفراسٹرکچر مکمل طور پہ لے کیا جا چکا تھا. صرف بسوں کی پروکیورمنٹ اور سٹیشنز کا کچھ سامان جو ہے انسٹال ہونا باقی تھا، جسے زیادہ سے زیادہ 6 مہینے میں اور 6 نہیں تو 8 مہینے میں مکمل ہو جانا تھا. انہوں نے 3.25 سال اس پہ لگائے. اور پھر دیکھیے شرم تم کو مگر پھر بھی نہیں آتی. کل تک تو تم میٹرو بس کو جنگلہ بس کہتے تھے. آج اس میٹرو بس کے شان میں قصیدے کے فلیکس لگائے ہوئے ہیں. آج اسی میٹرو بس کا کریڈٹ لینے عمران نیازی کراچی آ رہا ہے. آج اب آپ کو سمجھ آئی ہے عمران صاحب، آپ کو پتہ لگ گیا ہے نا کہ میٹرو بس سے عوام کا فائدہ ہوتا ہے. عمران صاحب اب آپ کو سمجھ لگ گئی نا کہ شاہراہیں بنانے سے ملک ترقی کرتے ہیں. اب تو عمران خان سڑکوں کے بھی قصیدے پڑھتے ہیں، موٹر ویز کے بھی قصیدے پڑھتے ہیں. عمران صاحب اب تو آپ کو سمجھ لگ گئی نا سی پیک پاکستان کی قسمت بدلنے والا منصوبہ تھا. آپ تو سی پیک کو بھی چین کے مہنگے قرضے قرار دیا کرتے تھے. آپ کو سمجھ لگ رہی ہے اور انشاءاللہ سمجھ لگ جائے گی کہ مسلم لیگ نون جو کچھ بھی کر کے گئی ہے پاکستان کی ترقی کے لیے کر کے گئی ہے اور عوام کی خوشحالی کے لیے کر کے گئی ہے. اور آج ہم پھر کراچی کے عوام کی طرف سے اس منصوبے کی تکمیل پہ کہتے ہیں شکریہ نواز شریف، شکریہ مسلم لیگ نون. کراچی کے لوگ زندہ باد، کراچی کے عوام زندہ باد. لیاقت بھائی جیسے یہ جو منصوبہ ہے یہ عمران خان کا ہے، وہ مبارک یہ بتائیے گا کہ وہ اس کا کل